नमस्कार मु जुलूस सर आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी जुलूस सर यूट्यूब चैनल को पिला माने आज आम सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर गद्य विभाग जो रही मृत्यु विजय बालक से विषय जेते तार प्रश्नावली रही सब उत्तर करवा। अच्छा ये जो मृत्यु विजय बालक आकु लिखिंट चिंतामणि बेहेरा। आस फास्ट क्वेश्चन देखिबा। एक नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देला क महर्षि बाजश्रवा केउ यज्ञर आयोजन करिथिले ना महर्षि बाजश्रवा विश्वजित यज्ञर आयोजन करिथिले। एही यज्ञ चालुथवा समय रे महर्षि बाजश्रवा अभ्यागत मानकु विभिन्न द्रव्य सबु दान करी समानक ठारू यज्ञ फल लाभ करिवा को आशीर्वाद भिक्षा करिथिले। तापर देखिबा ख यज्ञर नियम गुड़िक कौन कौन थिला ना एही यज्ञर नियम बड़ कठोर थिला कारण यज्ञर नियम हेउची यज्ञकर्ता यज्ञर सफलता पाई बिना द्विधारे निजर सर्वस्व दान करिवे। अभ्यागत माने दान दक्षिणा ग्रहण करी यज्ञकर्ता को आशीर्वाद प्रदान पूर्वक तांको यज्ञ फल प्राप्ति पाई आशीर्वाद प्रदान करिवे। तापर देखिबा ग देला नचिकेता काहेकि विस्मित और मर्माहत हेले। यज्ञ प्राय शेष हेबाकू जाउथुआ बेले ऋषि बाजश्रवा केते गुड़िए जीर्ण शीर्ण और रुगुण गाई मानंकु आनी अभ्यागत मानंकु दान करुथिले। बापा एपरी अकर्मण्य और रुगुण गाई गुड़ी को दक्षिणा देउथुआ लक्ष्य करी यज्ञर सफलतार बाधा सृष्टि हेबो मनकरी नचिकेता विस्मित और मर्माहत होई पड़िथिले। तापर देखिबा घ नचिकेता प्रथम पर कौन थिला। नचिकेता जमराजांकर अनुग्रह लाभ करिबा परे इच्छा अनुଯାୟୀ गोटिए बर मागी नेबाकू तांको ठार अनुमति पाइले। तांकर एही प्रथम बररे नचिकेता तांको विरहरे संतापित पितांकर दुख मोचन करिबा पई जमराजांकू निवेदन करिथिले एवं जमपुररू फेरेइबा परे पितांकू पूर्वपरि स्नेहरे ग्रहण करिनेबाकू व्यवस्था करिबाकू उक्त बररे निवेदन करिथिले। तापर देखिबा जमराज केतेबेले नचिकेतांकू अन्य बर प्रार्थना करिबाकू कहिले। नचिकेता दुईटी बर मागिबा परे जमराज सेगुड़िको अत्यंत आनंद सह पूर्ण करिथिले। मात्र नचिकेता से पर्यंत निज पाई बर भिक्षा करी नथिबारु तृतीय बररे ताहा प्रार्थना करिबाकू जमराज नचिकेतांकू अनुमति देले। मात्र नचिकेता पुनर्बार निज पाई किछि मागिबा परिवर्ते मृत्यु विजयी आत्मज्ञान लाभ करिबार सूत्र जानिबा पाई तृतीय बर प्रार्थना करिथिले। एही बर अत्यंत रहस्यपूर्ण व कष्टकर थिला। मुनि ऋषि माने मध्य ए संपर्क रे चेष्टा करी ज्ञान लाभ करि पारि नथिले। एणु एभली कष्टकर व रहस्यमयी ज्ञान संपर्क रे नचिकेता को न जणैबा पाई उचित मने करी तांको अन्य बर मागिबाकू कहुथिले। तापर देखिबा 2 नंबर महर्षि बाजश्रवा उपस्थित अतिथि अभ्यागतंकर किपरि अर्चना करिथिले। यज्ञ पीठरे जेउ अतिथि अभ्यागत उपस्थित हेउथिले महर्षि बाजश्रवा अति आदर रे अभ्यर्थना करी सेमानंको आश्वासना प्रदान करुथिले। एहा परि अतिथि अभ्यागत मानंकर रुचि अनुଯାୟୀ सुना रूपा भूमि धेनु इत्यादि संपत्ति सबुकू ऋषि गटी गटी करी अति प्रफुल्ल मनरे समानंकु दान करुथिले। तापर देखिबा ख नचिकेता केउ कारणरू दुखित हेले। विश्वजित यज्ञ पीठरे ऋषि बाजश्रवा अभ्यागत मानंकु भूमि धेनु सुवर्ण प्रभृति प्रदान करिथिले। ए यज्ञर नियम थिला जे यज्ञकर्ता निजर सर्वस्व दान करिवे नचेत यज्ञ निष्फल हेबो। बाजश्रवा समस्त संपत्ति दान करिबा परे रुगुण
ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଗାଈଗୁଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ନଚିକେତା ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ପିତା ଏଗୁଡ଼ିକ ଦାନ କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ ନଚିକେତା ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ? ନଚିକେତା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାଗିଥିଲେ। ସଂସାରବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଶାପ, ଶୋକ ଆଦି ନଚିକେତାଙ୍କ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳ କରୁଥିଲା। ସେ ସଂସାରବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁ ଯମରାଜଙ୍କୁ ନଚିକେତା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ସଂସାରବାସୀଙ୍କ ରୋଗ, ଶୋକ, ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଓ ଯଜ୍ଞବିଧି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ନଚିକେତାଙ୍କର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ତାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ପରୋପକାରୀ ମନୋଭାବ ଯମରାଜଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିବା ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଘ ଯମରାଜା ତୃତୀୟ ବରରେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ନଚିକେତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ? ଯମରାଜା ନଚିକେତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ମହତ୍ ଅଭିଳାଷ ଅନୁଭବ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇଟି ବରରେ ନଚିକେତା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାରୁ ଯମରାଜ ତୃତୀୟ ବରରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ନଚିକେତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ, ଭୋଗବିଳାସ, ପୃଥିବୀର ଅଖଣ୍ଡ ଆଧିପତ୍ୟ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କୌଣସିଟି ଯମରାଜଙ୍କର ଅଦେୟ ନଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ବର ଦେବାକୁ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯମ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ରତ୍ନମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ କାହିଁକି? ନଚିକେତାଙ୍କର ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଯମରାଜ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ପରୋପକାର ଗୁଣ ଦେଖି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ନଚିକେତାଙ୍କୁ ସଂସାର ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଶାପ ଦୂର ହେବାର ମନ୍ତ୍ର ଓ ଯଜ୍ଞବିଧି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ନଚିକେତା ଅପୂର୍ବ ଆଗ୍ରହ ଓ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ତାହା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଓ ଯମରାଜ ପଚାରିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କହିଦେଲେ। ଯମରାଜା ନଚିକେତାଙ୍କର ପ୍ରଖର ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ବେକରୁ ରତ୍ନମାଳା ବାହାର କରି ନଚିକେତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। କାରଣ ନଚିକେତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଶିଷ୍ୟ ପାଇ ତାଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ନଚିକେତାଙ୍କ ମନରେ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ଉଦିତ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଉକ୍ତିଟାକୁ ଆମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନଚିକେତାଙ୍କ ଉଦିତ ହେଲା। ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରାଙ୍କ ଲିଖିତ ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟ ବାଳକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ପିତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖି ବାଳକ ନଚିକେତାଙ୍କ ମନରେ କିପରି ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା, ତାହା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଯଜ୍ଞର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତା ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କଲେ ଯଜ୍ଞ ଫଳ ମିଳିବ। ନଚିକେତା ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପିତା ଯଜ୍ଞପୀଠରେ ରୁଗୁଣ ଓ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଗାଈଗୁଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷିଣା ରୂପେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେ ଭାବିନେଲେ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପିତା ଯଜ୍ଞର ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମନରେ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ଉଦିତ ହେଲା। ପୁତ୍ର ହେଉଛି ପିତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପିତା କାହାକୁ ଦାନ କଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ବସିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖ ଆପଣ ବିଜ୍ଞ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରାଙ୍କ ଲିଖିତ ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟ ବାଳକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ପିତାଙ୍କୁ ନିଜର ସତ୍ୟରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନଚିକେତା କିପରି ବୁଝାଇଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ମହର୍ଷି ବାଜଶ୍ରବା ରୁଗୁଣ ଓ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଗାଈଗୁଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷିଣା ରୂପ ଦାନ କରୁଥିବା ଦେଖି ନଚିକେତା ଦୁଃଖିତ ହେଲେ।
पुत्र हेउची पितार श्रेष्ठ धन तेणु तांको काहाकू दान करिसंती बोली पचारन्ते ऋषि विरक्तरे तांकू जमकू दान कले बोली कहिदेले नचिकेता जमपुरकू बाहरी जिबारु ऋषि एथिरे असमत हेले एथिरे नचिकेता दुखित हेले जड़े विज्ञ व्यक्ति होई निजर सत्य रक्षा करने को कुंठित हेबा उचित नुहे बोली पिता को बुझाई देले पुत्र पितार श्रेष्ठ धन होइतिबारु तांकू जदि दान न करा जाए ताहाले विश्वजित यज्ञ निष्फल हेबो बालकर दिव्य ज्ञान देखि ऋषि विस्मित हेले ओ तांकू जमपुर को जीवा पाई अनुमति प्रदान कले तापर देखिबा ग स्वर्गर अपूर्व भविलास डड अदेय होई किछि नाही उदितांशटी श्री चिंतामणि बेहरांक लिखित मृत्यु विजय बालक प्रबंधर उद्धृत नचिकेतांक उपरे प्रसन्न होई जमराज किपरि तांकू तृतीय वर जाचिथिले ताहा एठारे वर्णित नचिकेतांक निष्ठा ओ धैर्य देखि जमराज तांकू तीनोटी वर जाचिथिले प्रथम वर ओ द्वितीय वରରେ नचिकेता निज पई किछि मागी नथिले संसारवासीଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଓ ନିଷ୍ପାପର ଭାବ ଜାଣି ଯମରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ ଏଥିରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପୂର୍ବ ଭୋଗ ବିଳାସ ପୃଥିବୀର ଅଖଣ୍ଡ ଆଧିପତ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ନଚିକେତା ଚାହିଁବେ ଯମ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମାତ୍ର ନଚିକେତା ତୃତୀୟ ବରରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟୀ आत्मज्ञान भिक्षा कले नचिकेतांकर एपरी निस्वार्थ पर ओ निर्लभ मनोवृत्ति देखि जमराज आश्चर्य हेले तापर देखिबा 4 नंबर देला कोन उदाहरण को लक्ष्य करी वाक्य गुडी को परिवर्तन करो अच्छा एले गुडी उदाहरण देला मु पढिबा को भलो पाए एटा होची मूल वाक्य ताको परिवर्तन करावाला आमे पढिबा को भलो पाऊ अच्छा तमाने एक वचन थे तो बहुवचन करागला ठीक सेमिति आमे सबु वाक्य गुडी को सिपरी करिबा कर देला बालकटी विद्यालय को जाऊ अछि ताको आमे बहुवचन रे करिबा बालक माने विद्यालय को जाऊ अछंती तबरे गाईटीए पड़िया रे चरु अछि तान ताको परिवर्तन करले कोन हबो गाई माने पड़िया रे चरु अछंती बा केते गुड़िए गाई पड़िया रे चरुछंती ये भी परिवो से जमपुर गला ताने से माने जमपुर गले ओके एक वचन को सब बहुवचन करा जाउछि मु भवानी पाटना जीबी आकु बहुवचन कले आमे भवानी पाटना जीबू तापरे पक्षीटीए आकाश रे उड़ू अछि आकु बहुवचन कले पक्षी माने आकाश रे उड़ू अछंती बा केते गुड़िए पक्षी आकाश रे उड़ू अछंती ओके बस तापर देखिबा 5 नंबर कोन कहला तळे जाइतिबा शब्द गुडी अर्थ लेख और वाक्य गठन करो ए जो शब्द गुडी देइछि तार अर्थ और वाक्य गठन करिबा फास्ट मृत्युजयी माने अमर आकु वाक्य गठन करले हबो पूर्वे मृत्युजयी हेबा पई राक्षस माने तपस्या करुथिले तापरे अवर्णनीय जहा वर्णना करी ही पारे नाही चिलिकार सौंदर्य अवर्णनीय तरे मर्मरुंत मर्मंतुत माने आर अर्थ होजी दुखद एक मर्मतुंत दुर्घटना रे गोटे परिवार निश्चिन्न होई गले तापर देखिबा विस्मय माने आश्चर्य शत्रुघ्नर महत कार्य देखि लोके विस्मय प्रकाश कले तबरे मनस्ताप माने अनुताप निजर भूल पाई मनस्ताप कले दुखर मुक्ति मिले तापर देखिबा आधिपत्य माने प्राधान्य विस्तार अन्य उपरे सबु बळे आधिपत्य विस्तार करो नाही तापर देखिबा अनाहार माने भकिला अनाहार रे थिबा पिलाटीए किछि खाइबाकू दियो तापर देखिबा प्रत्यागमन फेरिबा
ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅକର୍ମଣ୍ୟ ମାନେ ଅକ୍ଷମ। ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ସର୍ବ ଶବ୍ଦ ପରେ ସ୍ୱ ବସେଇଲେ ସର୍ବସ୍ୱ ହୁଏ। ସର୍ବସ୍ୱ ହୁଏ। ସର୍ବ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱ ବସାଇଲେ କଣ ହବ? ସର୍ବସ୍ୱ। ଠିକ ସେହିପରି ସ୍ୱ ଯୋଗ କରିବା ହେଲା, ଦେଇକି ଲେଖିବା ହେଲା। ତାହାନେ କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଏଠି ଶବ୍ଦ ପରେ ସ୍ୱ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କଣ ହବ? ରାଜସ୍ୱ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ, ନିଜସ୍ୱ, ପରମସ୍ୱ, ଦେବସ୍ୱ। ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱ ଯୋଗ କରିବା। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର, ସ୍ୱରୂପ, ସୁଚରିତ, ସ୍ୱସ୍ଥାନ। ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର କଣ? ଚାକର ଶବ୍ଦର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହବ ଚାକରାଣୀ। ଠିକ ସେହିପରି ଯୋଉ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ସବୁ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖିବା। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ଜନକ। ଜନକର କଣ ହବ? ଜନନୀ ହବ। ତାପରେ ବାଘ, ବାଘର ହବ ବାଘୁଣୀ। ପିତାର ମାତା, ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ, ମହାରାଜାର ମହାରାଣୀ, ବୁଢାର ବୁଢୀ, ଶିଷ୍ୟର ଶିଷ୍ୟା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତଳେ ଦେଇଥିବା 8 ନମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା, 8 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି? ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ ଗୁଡିକର ବଚନ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ବଚନ ଚିହ୍ନ, କୋଉଟା ଏକ ବଚନ, କୋଉଟା ବହୁ ବଚନ, ଦ୍ୱିବଚନ, ଏମିତି ଦେଖିବା। ଅଭ୍ୟାଗତ ମାନେ ଏଟା ହଉଛି ବହୁ ବଚନ। ଆପଣ ଏଟା ସମାର୍ଥେ ଏକ ବଚନ। ତାପରେ ତିନୋଟି ଦିନ, ତିନୋଟି ଦିନ ମାନେ ବହୁ ବଚନ। ପଲେ ଗାଈ ଏଟା ବହୁ ବଚନ। ଗାଈ ଗୁଡିକ ବହୁ ବଚନ। ତାପରେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି? ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। କଣ ହବ? ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ପାପ, ପୁଣ୍ୟ, ନିଦ୍ରା, ଅନିଦ୍ରା, ବୁଢା, ବୁଢୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ଅଜ୍ଞାନ, ଶେଷ, ଆରମ୍ଭ ବା ଅଶେଷ, ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାପରେ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି? ନା ପ୍ରାୟ 100 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କଣ? କେଉଁ ଗୁଣାବଳୀ ପାଇଁ ନଚିକେତା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ? ନା ନଚିକେତା କମଳମତି ବାଳକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଚରିତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ନିର୍ଲୋଭ, ପର ଉପକାରୀ ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ। ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଜ୍ଞର ସଫଳତା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏପରି ଏକ ଯଜ୍ଞର ସଫଳତା ପାଇବା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସୁକ ଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ ପିତା ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୁଗୁଣ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ବିଷର୍ମ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ। ଏଣୁ ପିତାଙ୍କର ସେ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଦାନ କଲେ ଯଜ୍ଞ ଅଧିକ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ସେ ମନେ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ନଚିକେତାଙ୍କର ଅସୀମ ତ୍ୟାଗର ସୂଚନା ମିଳେ। ଯମରାଜଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରି ବର ଲାଭ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନ ମାଗି ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବର ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ଦୁଃଖମୋଚନ ପାଇଁ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଅଥଚ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସୁଖ ସୁବିଧା ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଯମରାଜ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଏପରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବାଳକର ଗୁରୁ ହେବା ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ। ଯମରାଜଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଓ ଯଜ୍ଞ ବିଧିକୁ ସେ ମନେ ରଖି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁଥିଲେ। ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର
ପ୍ରଖର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପରିଚୟ ମିଳେ। ସଂସାର ଦୁଃଖ ପାପ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ନଚିକେତା ଯମରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ସତ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ପର ଉପକାର ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଯମରାଜ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଜୟୀ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଅଧିକାରୀ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଯମ ଓ ନଚିକେତାଙ୍କ କଥୋପକଥନ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, ପିତା ମହର୍ଷି ବାଜଶ୍ରବାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ନଚିକେତା ଯମରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯମପୁରର ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଅନାହାରରେ 3 ଦିନ ଧରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ଶେଷରେ ବାଳକ ନଚିକେତାଙ୍କର ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିକଟରେ ଯମରାଜ ହାର ମାନିଗଲେ ଏବଂ ନଚିକେତାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଏପରି ଅପୂର୍ବ ନିର୍ଭୀକ ତେଜସ୍ୱୀ ବାଳକର ସାହସ ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ମନେ ମନେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଏକ ବର ମାଗିବାକୁ ନଚିକେତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ନଚିକେତା ଏହି ବରରେ ନିଜର ବିଷମ ପିତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବପରି ସ୍ନେହ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଯମରାଜ ଉକ୍ତ ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ଉକ୍ତ ବରରେ ମଧ୍ୟ ନଚିକେତା ସଂସାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ମଣିଷର ଦୁଃଖ କିପରି ନିବାରଣ ହେବ ତାହା କାମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯମ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମାତ୍ର ନଚିକେତା ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ମାଗି ନଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ମାଗିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯମରାଜ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ମନ ମୁତାବକ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ସଂସାର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଅଖଣ୍ଡ ଆଧିପତ୍ୟ ଭୋଗ ବିଳାସ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ନଚିକେତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରୁ ମୋର 2ଟି କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସଂସାରର ସୁଖ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁଜୟୀ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯମରାଜ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ମାତ୍ର ନଚିକେତା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମନା ନଥିଲା। ଶେଷରେ ଯମରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଆତ୍ମାର ଅତି ଜଟିଳ ଓ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ବାଳକ। ସରିଗଲା ଏଇଠି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ପକାଅ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ପକାଅ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏହିଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବା କ୍ଷଣି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପିଲାମାନେ ରଖିବା। ବାଏ ବାଏ।